अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम मा खलक़नस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीरे कुरान के हवाले नाल ये साडी मजलस नंबर 101 है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि इस तो पहले साड़ियाँ 100 मजलसा हो गई और 100 मजलसा दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा जासिया दी आखिरी आयत नंबर 37 ये 25वें सिपारे दी भी आखिरी आयत बनती है। इत्थों तक असीं पढ़िया। हुण इस तो अगे असीं 26वें सिपारे का आगाज करन लगे और 26वें सिपारे दे विच ਜਿਹੜੀ सूरत असी शुरू करन लगे अपने इस 101 नंबर मजलस दे विच, वो सूरत का नाम है सूरा अहकाफ। ये सूरा अहकाफ जिहड़ी है, ਇਹਦਾ ज़माना नजूल भी मक्के का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहड़ा हिजरत तो पहले का ज़माना, वही दे नजूल और हिजरत के दरम्यान जिहड़ा को 12 साल का अरसा बनता, 12-13 साल का, ਉਹਦਾ दरम्यानी जिहड़ा 4 साल बनते आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ सूरत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल हुई है। बस ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ आगाज करन लगे हैं। हामीम, ये तो हरूफे मुकत्तआत आ ਜਿਹੜੇ पहले भी सूरतां दे अगे आ रहा है, तो असी ਇਹਦਾ तर्जमा इदां ही करते हैं। हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, नाज़ल कीता जाना वा इस किताब दा यानी कुरान हकीम दा अल्लाह गालब और हकीम दी तरफों, यानी अल्लाह गालब और हकीम दी तरफों एक किताब नाज़ल की जा रही है। मा खलक़ना समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, नहीं पैदा किया असी आसमानां नूं और जमीन नूं और जो कुछ भी ਉਹਦੇ दरम्यान हैगा, मगर बा मकसद पैदा किया, फजूल नहीं पैदा किया। ਇਹਦਾ मतलब है भी इंसानों तुसी भी गौर कर लो, तुहानू भी कोई मकसद दे तहत पैदा किया और तुसी अपने पैदा किए जान का मकसद जिहड़ा उहनूं समझण की कोशिश करो। तुसी सिर्फ इस वास्ते पैदा नहीं कीते कि कोई किसी के घर तुसी जम पए फिर तुहानू उन्होंने पाल लिया, हुण तुसी वड्डे हो गए हो, बालग हो गए हो, तो हुण तुहाडी जरूरत घर है ते रोटी है, पेट है, तो तुसी कोई ना कोई काम करना शुरू कर दिता, कोई नौकरी करना शुरू कर दी, कोई कारोबार शुरू कर दिता, फिर तुहानू जरूरत पई बीवी दी, शादी कर ली और फिर बच्चों की ख्वाहिश भी हुई और ना भी हुई, तो अगर हो गए तो फिर उन्होंने बहरहाल जदों हो जाते हैं फिर एक आपे जिम्मेदारी भी बन जाती है, तो वो तलक भी बन जाता है, फिर अपने बच्चे पाल रहा है। हुण जिंदगी का बड़ा मकसद की सी?
ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਦੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਕੰਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸੇ ਹੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਈ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਖਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਤੋੜ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਵੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਈਓ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਓ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਜ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਈਓ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲਿਓ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਇਹ ਉਹ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। 5-7 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੇਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਔਰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅਗਰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਲਦੇ, ਪਰਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘੌਂਸਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀਆ ਨੇ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੌਂਸਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਘੌਂਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਕੇ ਉੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ
ਉਹੀ ਇਸੇ ਅਮਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਿੜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸੂਦ ਦਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਹਲਾਲ ਖਾਤਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਵਾ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਖਰਤ ਕਮਾ ਲਈ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਉਸ ਹਦਫ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ, ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ वमा खलकना समावात वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, और ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਬੇਮਕਸਦ। व अजल मुसम्मा, और ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। वल्लज़ीना कफरू अम्मा उनज़रू मोरज़ून, और ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ ਔਰ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰਜੀਹੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਲ ਅਰਾਇਤੁਮ ਮਾ ਤਦਊਨ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਅਰੂਨੀ ਮਾਜ਼ਾ ਖਲਕੂ ਮਿਨਲ ਅਰਦ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਅਮ ਲਹਮ ਸ਼ਿਰਕੁਨ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇ ਕਿਤਾਬ ਮਿਨ ਕਬਲ ਹਾਜ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇ ਕਿਤਾਬ ਮਿਨ ਕਬਲ ਹਾਜ਼ਾ, ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਲਿਆ ਕੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਅਸਾਰਤ ਮਿਨਲ ਇਲਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਸਬੂਤ, ਇਲਮੀ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇਲਮ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਵਮਨ ਅਜ਼ੱਲੁ ਮਿਮਨ ਯਦਊ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮੱਲਾ ਯਸਤਜੀਬ ਲਹੂ ਇਲਾ ਯੌਮਿਲ ਕਿਆਮਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੁਕਾਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਹੁਮ ਅਨ ਦੁਆਹਿਮ ਗਾਫਿਲੂਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਫਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ,
ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਬੁੱਤ ਘੜਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਸ਼ੈਯ ਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਬੇਅਕਲ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਹੁਮ ਅਨ ਦੁਆਹਿਮ ਗਾਫਿਲੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਹੁਸ਼ਰਨ ਨਾਸ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਨੂੰ ਲਹਮ ਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਔਲਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਵਕਾਨੂ ਬੇ ਇਬਾਦਤਹਿਮ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਆ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਤੁਤਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤੁਨਾ ਬਯਿਨਾਤ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆ, ਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਫਰੂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਫਰ, ਲਿਲ ਹੱਕ ਲੰਮਾ ਜਾਹਮ, ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਹਰੁਮ ਮੁਬੀਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਆਇਤ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਇਜ਼ਾ ਤੁਤਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤੁਨਾ ਬਯਿਨਾਤ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਸਦਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਜਬੀ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਤੁਤਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤੁਨਾ ਬਯਿਨਾਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਫਰੂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫਰ, ਲਿਲ ਹੱਕ ਲੰਮਾ ਜਾਹਮ, ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਹਰੁਮ ਮੁਬੀਨ, ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਜਾਦੂ ਆ। ਅਮ ਯਕੂਲੂਨ ਅਫਤਾਰਾ, ਕਿਆ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਅਮ ਯਕੂਲੂਨ ਅਫਤਾਰਾ ਕੁਲ, ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਨ ਇਫਤਰਾਇਤਹੂ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ
ਤੇ ਫਲਾ ਤਮਲਿਕੂਨ ਲੀ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੈਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਪਕੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਵ ਆਲਮ ਬਿਮਾ ਤਫੀਦੂਨ ਫੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाया, लेकिन ये अल्लाह वालों आया। लेकिन फरमाया कि ये गल समझ लो कि फिर तुसी भी अल्लाह नूं भुगतना है। मैं भी भुगत लवांगा अगर मैं बनाया था, लेकिन तुसी भी जरा गौर कर लो ना कि फिर तुहानू भी भुगतना पैना। कफा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम। और वो काफ़ी है तुहाडे मेरे दरम्यान गवाही देने वास्ते। ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝਟਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਵਹੁਵਲ ਗਫੂਰੁਰ ਰਹੀਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਗਫਰਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਠਾ ਲਓ ਮੌਕਾ। ਕੁਲ ਮਾ ਕੁੰਤੁ ਬਿਦਾ ਮਿਨਰ ਰਸੂਲ। ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਵਮਾ ਅਦਰੀ ਮਾ ਯਫਅਲੁ ਬੀ ਵਲਾ ਬਿਕੁਮ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਨ ਅਤਬਿ ਇਲਾ ਮਾ ਯੂਹਾ ਇਲੈਯ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਤਾਬੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨਬ ਵਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ? ਬਈ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੂਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤਾਬੇ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सूद मिटा देता। यम हकुल्लाहु रिबा। कुरान करीम च फरमाया इन अल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ज़ालिमां नूं पसंद नहीं करता। ते मुहम्मद और रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान दे ताबे सी, ते उन्होंने ज़ालिम ते जुल्म नूं खत्म कर दिता। असी तो खुद ज़ालिम हुन्ने आ, ज़ालिम दे साथी हुन्ने आ, ज़ालिमां दे मावन बन जाने आ, उन्हां दे जिंदाबाद मुर्दाबाद दे नारे लाने आ। असी किथों कुरान दे ताबे आ? मुहम्मद और रसूल अल्लाह ताला ने कहा अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, के अल्लाह हाकमां दा हाकम नहीं। तो मुहम्मद और रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर अल्लाह दी हाकमियत कायम कर दी कि ए अल्लाह वा जेड़ा हाकमां दा हाकम है, और मैं भी ਉਹਦੇ ताबे हाँ, और मेरे उत्ते ईमान लियाउण वाले भी ताबे आ। ये है असल वो चीज़ जिन्हों असी या समझते नहीं। वमा ना इला नज़ीरुम मुबीन। बाकी तुसी सुधरो ना सुधरो, मैं तो तुहानू जड़ा इन्हां एदी तंबी करन वाला, ये वार्निंग देने वाला, खुली खुली दस देने वाला कि तुसी डुब मरना है। ते इस वास्ते जड़ा ना वो सीधे हो जाओ, इंसान बन जाओ, अपने आप नू इस कुरान दे ताबे कर लो। कुल अरायतुम इन काना मिन इंदिल्लाह। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नू कहो कि जरा देखो, अगर ये कुरान अल्लाह वालों होवे, तुसी ਇਹਦਾ इनकार करते हो कुरान होवे अल्लाह वालों, व कफर तुम बही, और तुसी ਇਹਦਾ इनकार करो, तो फिर तुसी गौर किया भी ਉਹਦਾ की नतीजा निकलेगा? यानी तुसी सोचे समझे बाद बगैर इनकार कर देंदे हो, तो तुसी जरा गौर कर लो कि फिर नतीजे ते भी गौर कर लो कि किते ना होवे कि तुसी गौर ना किया और इनकार कर दिता, फिर नतीजा ऐसा निकले कि फिर तुहानू शर्मिंदगी होवे या तकलीफ होवे। वशाहिद शाहिदुम मिन बनी इसराइल अला मिसलिही। जदों कि गवाही दी है एक गवाह ने बनी इसराइल दे विचों इस जैसी, मतलब अला मिसलिही, इस जैसी
किताब दी गवाही पेश की उन्हें। यानी मतलब ये है कि असल दे विच तां ये गवाह है गया खुद मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम नूं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਮੂਸਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਭਰਾ ਬਨੀ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੇ याकूब अलैहिस्सलाम ਦੀ औलाद ਸੀ, मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। मूसा अलैहिस्सलाम खुद बनी इसराइल ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਐ मूसा, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਣਦੇ ਆ ਬਨੀ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ औलाद ਹੈ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰਚੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਹੂਦੀ ਆਲਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਚਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਆਮਨਾ ਵਸਤਕਬਰਤੁਮ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਈਮਾਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਕੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਕੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਕੱਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯਹदिल ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਓ ਕਾਨਾ ਖੈਰਮ ਮਾ ਸਬਕੂਨਾ ਇਲਈ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾ ਸਬਕੂਨਾ ਇਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾ ਸਬਕੂਨਾ ਇਲਈ व इज़ लम यहतदू बिही, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਫਸयकूलूना हाजा इफ़कुन कदीम, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਾਜ਼ਅल्लाह, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦਾ, ਕੋਈ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਦਾ, ਕੋਈ सालेह अलैहिस्सलाम ਦਾ। व मिन कबल ही किताब मूसा इमामम वरहम, अल्लाह ताला ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵਾ, ਇਮਾਮ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਇਮਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ
ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। फरमाया कि मिन कबल ही किताब मूसा इमाम व रहमा, इस तो पहले मूसा अलैहिस्सलाम दी किताब सी जिहड़ी रहनुमा भी सी, रहमत भी सी। वहादा किताब मुसद्दिकुल लिसानन अरबिया, हुण ए किताब आ उहदी जगह दित्ते हैं और ये तस्दीक कर दी है, मतलब उसकी तस्दीक कर दी है, तौरात की तस्दीक कर दी है। और ये अरबी जबान दे विच है, इसे वास्ते है लियुनज़िरल्लज़ीना ज़लमू, ताकि वो आगाह कर देवे जालिमां नूं, ਜਿਹੜੇ लोग जालिम है उन्होंने खबरदार कर देवे उन्हां दे इस जुल्म तो, कि वो बाज आ जान, वो अपने आप नूं संभाल लैन। व बुशरा लिल मुहसिनीन, और ये खुशखबरी है नेकी करने वाले वास्ते, खुशखबरी है ਜਿਹੜੇ नेकी इख्तियार करनगे, यानी वो ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾलिम होणगे उन्हां वास्ते ये वार्निंग है, और नेकी करने वाले वास्ते खुशखबरी है, जन्नत दियां खुशखबरियां इहदे च। इन लज़ीना कालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू, बेशक ਜਿਹੜੇ लोग ਜਿਹੜਾ इदां दे हालात दे विच, जिद्दां दे मक्के दे विच हालात गुजर रहे सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ते, कि हुण ਉਹ इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਜ਼ਅल्लाह ਘੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਈਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਕਾਲੂ ਰੱਬੁਨਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁੰਮਾ ਇਸਤਕਾਮੂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਗਏ ਆ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਦਾਈ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਫਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਾ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਖਾਲਿਦੀਨਾ ਫੀਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਜ਼ਾਅਮ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਅਮਲੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਵਵੱਸੈਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਵਾਲਿਦੈਹਿ ਇਹਸਾਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ। ਹਮਲਤਹੁ ਉਮੁਹੁ ਕੁਰਹਨ ਵ ਵਜ਼ਾਅਤਹੁ ਕੁਰਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਵ ਵਜ਼ਾਅਤਹੁ ਕੁਰਹਾ, ਔਰ ਵ ਹਮਲਹੁ ਵ ਫਿਸਾਲਹੁ ਸਲਾਸੂਨ ਸ਼ਹਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਮਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਬਾਲਗਾ ਅਸ਼ੁੱਧਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵ ਬਾਲਗਾ ਅਰਬਾਈਨਾ ਸਨਾ, ਔਰ ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ? ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰੀ ਬਲੂਗਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੇਲਮੂਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਦਬਖਤ ਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਾਲਾ ਰੱਬੇ ਔਜ਼ਿਨੀ ਅਨ ਅਸ਼ਕੁਰਾ ਨਿਅਮਤਕ ਅੱਲਤੀ ਅਨਅਮਤ ਅਲੈਯਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਵਾਲਾ ਵਾਲਿਦਈਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਅਨ ਆਮਲਾ ਸਾਲਿਹਨ ਤਰਦਾਹੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੇਂ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਤੁਬਤੁ ਇਲੈਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਇਨਾयत फरमा दे। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं फरमा बरदारां विचों हाँ, मैं नाफरमाना चो नहीं हैगा। उलाइक लजीना नतकब्बलु अन्हुम आहसना मा अमिलू, अल्लाह ताला फरमांदा यही वो लोग है कि जिन्हां दे असीं अच्छे अमल कबूल करांगे। व नतजावज़ु अन सय्यात, और ਅਸੀਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੀ ਅਸਹਾਬਿਲ ਜੰਨਾ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। वाद सिद्क लजी कानू युअदून, और ये बिल्कुल सच्चा वादा अल्लाह दा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਵल्लज़ी ਕਾਲਾ ਲੈ ਵਾਲਿਦੈਹ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਫਿਲ ਲकुमा, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਅਤਾਇਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, क्या तुसी मैनू इदां दियां यकीन दहानियां करवांदे हो अन उखराजा, के मैनू फिर कढ़िया जाएगा, यानी मरण तो बाद फिर जिंदा करके उठाया जाएगा। वक़द खलतिल कुरून मिन कबली, वो कहंदा अब्बा जी पिछे किन्ने दुनिया मरी, अज तक कोई जिंदा हुंदा वेख्या? कद खलतिल कुरून मिन कबली, किन्ने ही पहले जड़ा ना वो ग्रोह गुजर गए, किन्नियां कौमां गुजर गईयां मेरे तो पहला, उन्हां चो तो कोई नहीं जम्मिया अज तक। वहुम यस्तगीसानिल्लाह, ते ओ दोवें अल्लाह कोलों फरियाद करदे आ, ओदी मतलब इसलाह दी दुआ करदे आ और कहंदे आ, ओनू कहंदे आ वैलक, ओ मारिया जावें, बर्बाद होवें, आमन ईमान रख, यानी मुड़ के जिंदा होने ते ईमान रख, हिसाब किताब ते ईमान रख। इन वाद अल्लाह हक, अल्लाह दा वादा सच्चा है। हुणे देखो एडे नेकां दे घर एडे बद भी पैदा हुंदे आ, पैगंबरां दे घर ਉਹ इदां दे भी पैदा हो जांदे। जिद्दां नूह अलैहिस्सलाम दा वो बेटा सी ना, उन्हें कहा कि मैं सावी ला जबल, मैं पहाड़ दे उत्ते चढ़ जावांगा, या सिमोनी मिनल मा, मोह मैनू बचाएगा पानी तो। ये पैगंबर दे घर पैदा होया ना। इस तरह समझ लो मुर्दा चो जिंदा ते जिंदा चो मुर्दा अल्लाह कढ लैंदा। ते ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ नेक सी भले सी, लेकिन अल्लाह कहंदा ਉਹ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ इदां बुरा भी जम पिया कि ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਇਹ ਅਖਲਾਕ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਅਖਲਾਕੀ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਲੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਂ, ਇਨ ਵਾਦ ਅੱਲਾਹ ਹੱਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਸੱਚਾ, ਈਮਾਨ ਲਿਆ। ਆਮਨ ਆਮਿਨ, ईमान लिया, इन वाद अल्लाह हक। फयकूल, तो वह कहता मा हाज़ा इल्ला सातीरुल अव्वलीन, बाबा जी नहीं ये कहानियां, मैं तो काहदा ईमान लिया कि मर के जींदा होना, हिसाब देना है।
ये पहला एवं किसी ने बनाई कहानियां। उलाइका लजीना हक्का अलैहिमुल कौल, इदां दे लोग आ जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ताला दा फैसला जिहड़ा ना वो लग जाता है। अल्लाह दा हुक्म इन्हां ते लग गया, लग जाएगा, यानी ये मुजरम साबित हो जाएंगे। फी उम्मिन कद खलत मिन कबलिहिम मिनल जिन्न वल इंस, कि ये उन्हां विच शुमार हो जाण जिन्ना और इंसानां दे उन्हां गुरूहां दे विच जिहड़े इन्हां तो पहले इदां दे सीगे। इन्नहुम कानू खासिरीन, और बेशक वो रहे खिसारा पाने वाले, ते ये खसारा पाने वालियां दे साथी बन जाण। वाले कुल्लिन दरजात मिम्मा अमलू, तो फरमाया सब दे दरजात है उन्हां दे अमल नूं वेखदियां होयां, किदां दे अमल उन्हां ने कीते। लिहाजा जिद्दां दे अमल होणगे इदां दा उन्हां नूं जन्नत या जहन्नम दे विच दर्जा मिलेगा। जहन्नमियां दे भी दर्जे ही होणगे ना, वो किदां दे बुरे अमल करदे रहे। वाले युवफ्फियहुम आमालहुम वहुम ला युज़लमून, और ताकि उन्हां नूं पूरा पूरा बदला दिता जावे उन्हां दे अमलों का, और उन्हां दे विच कोई उन्हां नूं कोई घट ना किया जावे, कोई नुकसान ना दिता जावे उन्हां नूं। व यौम युरज़ुल लज़ीना कफरू अलन नार, और जिस वेले ये काफर पेश किए जाणगे ना अग दे उत्ते, ते अल्लाह फरमाएगा अज़हब तुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया, तुसी अपने हिस्से दियां नेमतां जिहड़ियां वो दुनिया दे विच लै लईयां, खा पी लिया उत्थे जिहड़ा खाना पीना सी। वस्तमता तुम बिहा, तुसें बड़ा मजे चक्के, बड़ियां मौजां कीतियां। फल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्द बिगैरिल हक, ते अज तुहानू जिहड़ी जज़ा दित्ती जाएगी ना वो बेइज्जती दी शक्ल च होएगी, क्योंकि तुसी तकबर करते रहे जमीन दे उत्ते नाहक आकड़ते रहे। व बिमा कुंतुम तफसकून, और क्योंकि तुसी जिहड़ा नाफरमानियां करते रहे। वज़कुर अखा आद, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दे सामने जिक्र करो जिहड़ा ना वो कौमे आद दे भाई यानी हूद अलैहिस्सलाम, कौमे आद की तरफ हूद अलैहिस्सलाम आए सी ना पैगंबर बन के, ते ये फरमाया वज़कुर अखा आद, जिक्र करो आद दे भाई दा, यानी कौमे आद दे भाई हूद अलैहिस्सलाम दा। इज अनज़रा कौमहू बिल अहकाफ, जदों उन्होंने अपने कौम नूं जिहड़ा ना अहकाफ दी वादी दे विच जिहड़ा तंबी कीती सी। ये अहकाफ दी वादी जिहड़ी है ना ये यमन दे करीब करीब जिहड़े ना हैगी सी, ते वो मतलब यह कि उत्थे सी फिर हूद अलैहिस्सलाम और उन्हां दी एक कौम। वक़द खलत नोज़ोरो मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही, और जदों के गुजरे जिहड़ा ना समझाण वाले तंबी करने वाले अगे पिछे हैं, उन्हां दे अगे पिछे अल्लाह ने पैगंबर भेजे। अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, जिन्हां ने फिर आके उन्हां नूं कहा कि देखो अल्लाह तो अलावा किसी दी इबादत ना करो। इन्नी अखाफ अलैकुम अजाब यौमिन अजीम, और मैं डरदा वां कि अगर तुसी अल्लाह तो अलावा किसी होर दी बंदगी करोगे, को होर किसी नूं माबूद बनाओगे, ते एक वड्डे दिन दा अजाब तुहानू आएगा। यहूद अलैहिस्सलाम कहंदे कालू अजेतना लिताफिकाना अन आलिहतिना, वो कहंदे क्या तू साडे कोल हुण इस काम लई आया कि असीं आपदे माबूदां नूं छड्ड दईए, इन्हां तो फिर जाइए। कहंदा भी ਉਹ ਹੁਣ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। फातिना बिमा ताइदना इन कुंता मिन सादिकीन, ते फिर लै आ तू असी नहीं छड्डने। फातिना बिमा ताइदना, जेड़ी तू सानू यकीन दानी करदा ना करा रहा ना, मतलब अल्लाह दी पकड़ आ जाएगी, अजाब आ जाएगा। फातिना लै आ साडे उत्ते, इन कुंता मिन सादिकीन। ये नोट कर लो इत्थे ये जेड़े जिक्र आ रहा है ना ये इसे वास्ते आ रहा है क्योंकि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी मक्के वाले इदां ही कहंदे आ बई तुसीं फिर साडे ते कोई आसमान नूं सिट लो, हैं कोई अजाब लै आओ, हैं जे तुसीं जे अल्लाह भेज सकदा ते फिर अजाब भेजे।
ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਫਾਤਿਨਾ ਬਿਮਾ ਤਾਇਦੁਨਾ ਇਨ ਕੁੰਤਾ ਮਿਨ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਇਨਮਲ ਇਲਮ ਇੰਦਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾ ਉਬੱਲਿਗੁਕੁਮ ਮਾ ਉਰਸਿਲਤੁ ਬਿਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਲ ਯੁਬੱਲਿਗੁ ਸ਼ਾਹਿਦੁਲ ਗਾਇਬ, ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾ ਹਲ ਬਲਗ, ਤੋਂ क्या मैं इबलाग कर दिता, क्या मैं तबलीग कर ਦਿੱਤੀ, क्या मैं पहुंचाया ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਅਕਾਇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ, ਮਤਲਬ ਅਕੀਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਬੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮਾਬੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਪੈਗਾਮ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਲ ਬਲਗ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲ ਯੁਬੱਲਿਗ ਸ਼ਾਹਿਦੁਲ ਗਾਇਬ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗਾਇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਦਾਵਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਓ, ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਦੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਦਾ ਖਰਚੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ
पूरी कॉन्सनट्रेशन दे नाल अल्लाह बार बार कहता कि पूरा जोर लगा के करो, सबर करो। सबर ये भी है कि भुखे रह लो, बर्दाश्त करो। बहुत मतलब यह कि जरूरियात जिन्ना थोड़े तो थोड़ा ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਾ ਉਬੱਲਿਗੁਕੁਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾ ਉਰਸਲ ਤੋਂ ਬਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰਾ। ਵਲਾ ਕਿੰਨੀ ਅਰਾਕੁਮ ਕੌਮਨ ਤਜਹਲੂਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਉਹ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਲਮਾ ਰਾਊ ਹੋ ਆਰਿਜ਼ਮ ਮੁਸਤਕਬਿਲਾ ਔਦੀਅਤਿਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਦਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੜਿਆ ਬੱਦਲ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ। ਕਾਲੂ ਹਾਜ਼ਾ ਆਰਿਜ਼ੁਮ ਮੁਮਤਿਰੁਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੱਦਲ ਵਸੇਗਾ, ਇਹ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਰੇਗਾ, ਹੈਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਲ ਹੁਆ ਮਸਤਅਜਲਤੁਮ ਬਿਹੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਆ। ਰੀਹੁਨ ਫੀਹਾ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਦਮਿਰੂ ਕੁੱਲਾ ਸ਼ੈਇਨ ਬਿਅਮਰ ਰੱਬਿਹਾ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੈਸ ਨੈਸ ਕਰ ਦੇਗੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ। ਫਅਸਬਹੂ ਲਾ ਯਰਾ ਇਲਾ ਮਸਾਕਿਨਹੁਮ, ਤੇ ਬਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਦਿਸਦੇ, ਯਾਨੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ, ਮਰ ਗਏ ਸਭ। ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਨਜਜ਼ਿਲ ਕੌਮਲ ਮੁਜਰਿਮੀਨ, ਅੱਲਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਲਕਦ ਮਕਨਾਹੁਮ ਫੀ ਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਰੂਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਮਕਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਮਕਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮਕਨਾकुम ਫੀ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੂਜ ਔਰ ਤਮਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਜਅਲਨਾ ਲਹੁਮ ਸਮਅਨ ਵ ਅਬਸਾਰਨ ਵ ਅਫਿਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵਜਅਲਨਾ ਲਹੁਮ ਸਮਅਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬਣਾਏ, ਵ ਅਬਸਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵ ਅਫਿਦਾ, ਔਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵਅੱਲਮਲ ਅਸਮਾ ਕੁੱਲਹਾ ਸੁੰਮਾ ਅਰਦਹੁਮ ਅਲਲ ਮਲਾਇਕਾ ਫਕਾਲ ਅੰਬਿਊਨੀ ਬਿਅਸਮਾਇ ਹਾਉਲਾਇ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾदिकीन।
ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲੂ ਅਤਾਜਲੁ ਫੀਹਾ ਮਨ ਯੁਫਸਿਦੁ ਫੀਹਾ व यस्फिकु दिमा, ਤੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੈ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ਹਮਦ ਸਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਤਲਾਵਤ ਤਹਜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਾਂ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤਸਬੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਦਮ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਸੀ। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्ला सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फकाल अंबिऊनी बिस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। तो उन्होंने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह साडे कोले इलम नहीं हैगा। ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੀਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਨਵਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਪਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ, ਹੁਣ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੋਂ ਤਹਫੁਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਫੀਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਆਦਮ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਛਾਂ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਛਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਸਮਾ ਵਲ ਬਸਰਾ ਵਲ ਫੁਆਦਾ ਕੁੱਲੋ ਉਲਾਇਕਾ ਕਾਨਾ ਅਨਹੁ ਮਸੂਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਇਲਮ बढ़ना ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਕੂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਇਲਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਇਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਇਮਾ ਯਾਤੀਨਕੁਮ ਮਿੰਨੀ ਹੁਦਾ ਫਮਨ ਤਾਬਿਆ ਹੁਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅੱਲਾਮਾ ਆਦਮ ਅਲ ਅਸਮਾ ਕੁੱਲਾਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੂਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੂਜ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੰਦਕ ਖੋਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਸੀਗਾ, ਇਲਮੇ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਲਮੇ ਵਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਅਰੂਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਫਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਦੁਲਹਮ ਮਸਤਤਾਤੁਮ ਮਿਨ ਕੁਵ੍ਵਤਿਨ ਵ ਮਿਨ ਰਿਬਾਤਿਲ ਖੈਲ ਤੁਰਹਿਮੂਨ ਬਿhi ਅਦੁਵੁੱਲਾਹ ਵ ਅਦੁਵਕੁਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਜੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਇਖਲਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੰਦਕ ਖੋਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੰਦਕ ਖੋਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਇਲਮ ਸੀਗਾ। ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਸੀ ਕੌਮ, ਅੱਗ ਪ੍ਰਸਤ, ਆਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਇਲਮ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਇਲਮ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਖੰਦਕ ਖੋਦਣ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਮ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਾ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੇ ਆਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਅਤਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਬੜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵਲਕਦ ਮੱਕਨਾਹੁਮ ਫੀ ਮਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਮਕਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੱਕਨਾਕੁਮ ਫੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅਰੂਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੂਜ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਮਾ यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन ताबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ 4ਥੇ ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਬੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਬੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਮਾ यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन ताबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ਇਹਦੇ ਤਾਬੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਔਰ ਕੋਈ ਹੁਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਤ ਜੀ। ਸ਼ਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮੇ ਆਦ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਸ਼ਦਾਦ ਦੀ ਜੰਨਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। फरमाया फमा अगना अनहुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफिदतुहुम मिन शै। फिर जिस वेले अल्लाह की पकड़ आई, और अल्लाह की पकड़ इस वास्ते आई कि उन्हों का ये इलम, ये तरक्की जी है, ये चूँकि है तो सी तरक्की, मगर ये आज़ाद सीगी। एक अल्लाह की हिदायत, अल्लाह के रसूल की तालीमात और अल्लाह की हिदायत के ताबे नहीं सीगी। ठीक है ना, इस वास्ते फिर वो पैगंबर कहते रहे, वो नहीं मन्ने, तो अल्लाह की तरफों अजाब आ गया। फरमाया फिर जिस वेले वो पकड़ आई तो फमा अगना अनहुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफिदतुहुम मिन शै। तो उन्हां दियां ये समझां, ये कन, अखां, दिलो दिमाग, सियाणापन, बड़े जहीन, बड़े फतीन हैं, फिर इन्हां दे कुछ कम नहीं आया। इज़ कानू यजहदून बिआयातिल्लाह, जदों उन्होंने अल्लाह ताला दियां आयतां दा इनकार किया, अल्लाह ताला दी आयतां दे ताबे आउण तो इनकार कर दिता। जिदा पिछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, इन ताबे ला मा यूहा इलैया, मैं ताबे हाँ जेड़ी मारे जानब वही आउंदी है। तो फिर अगों उम्मत ने भी ताबे होना ना। तो हूद अलैहिस्सलाम उन्होंने यही कहते सी भी ताबे हो जाओ। तो उन्होंने फिर उन्होंने कोई काम नहीं आई ये तरक्की, तो ना ये समझदारी, ना होशियारी, ना जहानत, फतानत। वहा का बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, ते घेर लिया उन्होंने उस शै ने जिन्हों वो शुगल समझते सी, मजाक समझते सी। यानी वो तो समझते सी भी एडी तरक्की याफ्ता कौम अमरीका, रूस, इन्हों कौन कोई जड़ा ना वो हरा सकता, शिकस्त दे सकता। ये आखिरी जमाने दे विच, हुण असीं आखिरी जमाने च ही बैठे हाँ, ये विच मौजदे इदां दे होने आ। ठीक है ना, कि इन्हां ने जिहड़ा ना वो चीज़ां सामने आउणियां जिन्हां दी तवक्को नहीं लोग रखणगे। बहरहाल फरमाया जिन्हां चीज़ां नूं वो कुछ समझदे नहीं सी, मजाक समझदे सी, उसे दे विच वो लपेटे गए। वलकद अहलकना मा हौलकुम मिनल कुरा, बेशक असी हलाक कीतियां तुहाडे गिरद कई बस्तियां, यानी तुहाडे इर्द गिर्द मक्के वालिओ कई बस्तियां असी हलाक कीतियां। इदां ही जिवें असी वो कौमे आद दा पिछे जिक्र आ रहा ना, जिद्दां इन्हां नूं कीता, कल्ले नहीं होर भी कई कीतियां। वसरफनल आयात,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜਿਊਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜਿਊਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਫਲੌਲਾ ਨਸਰਹੁਮ ਤਖਜ਼ੂ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह ਕੁਰਬਾਨਨ ਆਲਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੀਤੀ, ਤਬਾਹੀ ਫੇਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚੇ ਮਬੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਬਲ ਜ਼ੱਲੂ ਅਨਹੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਸੀ, ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ। ਵਜ਼ਾਲਿਕਾ ਇਫਕੁਹੁਮ, ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਵਮਾ ਕਾਨੂ ਯਫਤरून, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਘੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ। ਵਇਜ਼ਾ ਸਰਫਨਾ ਇਲੈਕਾ ਨਫਰਮ ਮਿਨਲ ਜਿਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਸਤਮਿਊਨ ਅਲ ਕੁਰਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ। ਵਹਾਜ਼ਰੂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਾਲੂ ਅਨਸਤੂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 204 ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਜ਼ਾ ਕੁਰਿਅਲ ਕੁਰਾਨ ਫਸਤਮਿਊ ਲਹੂ व ਅੰਸਿਤੂ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੁਰਹਮੂਨ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲੂ ਅੰਸਤੂ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਫਲਮਾ ਕੁਜ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੱਲਊ ਇਲਾ ਕੌਮਹਿਮ, ਤੇ ਉਹ ਪਲਟੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ। ਕੌਣ? ਜਿਨ ਮੁੜੇ ਨਾ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ। ਮੁਨਜ਼ਰੀਨ, ਮੁਨਜ਼ਰ ਬਣ ਕੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਨਜ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪਦੀ ਕੌਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਤਬਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਇਹਦੀ ਤਬਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਯਾ ਕੌਮਾਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸੱਦਿਕਨ ਲਿਮਾ ਬੈਨ ਯਦੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੌਰਾਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਹਦੀ ਇਲਲ ਹਕ, ਔਰ ਸਹੀ ਦਰੁਸਤ रहनुमाई करती है, हक की तरफ किताब रहनुमाई करती है। वाइला तरीक़ मुस्तकीम, और सीधे रास्ते की तरफ जड़ा
सीधा रास्ता जिहड़ा रस्ता जिहड़ा ना वो दिखाउंदी है। या कौमाना और साडी कौम दे लोगो अजीबू दाई अल्लाह, कबूल करो अल्लाह वाल सदन वाले दी गल नू, यानी ओदी दावत नू कबूल करो। जिहड़ा अल्लाह दी तरफ बुला रहा है, जिहड़ा अल्लाह दी तरफ बुलाउण वाला, ओदी जिहड़ी दावत है उन्हें कबूल करो। व आमिनू बिही, और ईमान लियाओ इहदे ते, यानी इस कलाम दे उत्ते भी ईमान लाओ और रसूल दे उत्ते भी ईमान लाओ। यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ते वो माफ कर देगा तुहानू तुहाडे गुनाह। व युजिरकुम मिन अजाबिन अलीम, और तुहानू बचा लेगा एक दर्दनाक अजाब तो, तुहानू पनाह देगा एक दर्दनाक अजाब तो। वमन ला युजिब दाई अल्लाह, और जेड़ा कबूल नहीं करेगा अल्लाह वाल सदन वाले, अल्लाह दी तरफ दावत देने वाले दी इस दावत नू कबूल नहीं करेगा, फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्द, ते ओ जमीन दे उत्ते जेड़ा ना वो आजिज नहीं कर सकदा ओनू, यानी अल्लाह नू हरा नहीं सकदा, अल्लाह दे प्रोग्राम नू नाकाम नहीं कर सकदा। वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया, और नहीं होएगा जिस वेले ओदा कोई भी मदद करने वाला, हमायती, यानी जिस वेले अल्लाह ओदी ओनू पकड़ करेगा तो कोई ओदी मदद करने वाला नहीं होएगा। उलाइका फी ज़लाल मुबीन, एक खुली गुमराही दे विच जेड़े, मतलब है कि एदी मुखालफत करन अल्लाह दियां आयात दी, अल्लाह दे कलाम दी। अवलम यरो अन अल्लाह अल्लाजी खलक समावाति वल अर्द, क्या उन्होंने वेख्या नहीं कि अल्लाह वो जात है जिन्हें पैदा किते आसमान ते जमीन। वलम या बेखल के हिन्ना, और वो इन्हों बनाउंदा थकिया नहीं, यानी कोई उन्होंने थकावट नहीं हो गई। वाह कि उन्होंने मतलब किसी की हैल्प की लोड़ पवे, यानी मतलब यह भी जिस तरह वो बाज़ औकात आदमी थक जाए तो दूसरा हैल्पर होंदा ना, उन्होंने एक खास तौर पर साढ़े जो बसा चलाते वो कहते यार मैं थोड़ा सौ लवां, हैल्पर नूं कहते तू गड्डी चला। नहीं, वलम या बेखल के हिन्ना, वो थकिया नहीं। बेकादिरन अला अन युहयिल मौता, और वो कादर है, वो कुदरत रखदा है कि मुर्दियां नूं जिंदा कर लवे। भला क्यों नहीं, इन्नहु अला कुल्ले शैइन कदीर, और बेशक वो हर चीज की कुदरत रखदा। व यौमा युराजु यौमा युराजुल लजीना कफरू अलन नार, और जिस दिन ये काफर लोग जिहड़े आ ये अग दे उत्ते जमा कीते जाणगे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਲੈਸਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਿਲ ਹਕ, ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿਆ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਬਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ? ਅਲੈਸਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਿਲ ਹਕ, ਕਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਹੈ? ਕਾਲੂ ਬਲਾ व रब्बिना, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲ ਫਜ਼ੂकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਬਸ ਫਿਰ ਰਹੋ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ। ਫਸबिर, तो है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਿਬੜ ਲਏਗਾ। ਫਸਬਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਸਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਕੁਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਈ ਬਣ ਗਏ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਈ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹ ਦਾਈ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਫਸਬਿਰ, ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਕਮਾ ਸਬਰ ਉਲੁਲ ਅਜ਼ਮ ਮਿਨ ਰਸੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਲੁਲ ਅਜ਼ਮ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम ने सबर किया, इदां ही तुसीं भी हौसला सबर करो। वला तस्ताजिल लहुम, और तुसीं इन्हां वास्ते जल्दी ना करो, ठीक है ना, यानी तुसीं ये ना जल्दी करो कि इन्हां नूं
ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਅੰਨਹੁਮ ਯੌਮਾ ਯਰੌਨਾ ਮਾ ਯੂਅਦੂਨ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਅੰਨਹੁਮ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਘੜੀ ਰਹਿ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਰਹਿ। ਲਮ ਯਲਬਸੂ ਇਲਾ ਸਾਅਤਮ ਮਿਨ ਨਹਾਰ, ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨ ਦੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਲਾਗੁਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਫਹਲ ਯੁਹਲਿਕੁ ਇल्लल कौमुल फासिकून, तो फिर क्या फासका तो या नाफरमाना तो इलावा कोई दूसरे लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਲਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਫਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਮਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕੂਲੁ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।